안녕하세요 여러분. 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수성의 월드뷰 시작하겠습니다. 오늘 제가 지금 촬영하는 날이 6월 27일입니다. 이틀 전에 6.25가 있었죠. 마침 CNN에서 6.25와 관련한 기사, 또 6.25와 지금 진행 중인 그 미군 그 전사자들의 유해를 송환하는 얘기를 연결한 기사가 나서 그걸 같이 읽어보려고 그래요. 우리나라 언론에서 너무 또는 이제 정부에서 6.25 문제를 조용하게 지나간 것 같아서 굉장히 아쉬웠는데, 이런 공부로 좀 잘 또 되새겨 보고 그 의미도 생각하는 그런 시간 됐으면 좋겠습니다. 자, 제목 볼게요. 68 years after the Korean War, hundreds of US families are still searching for closure. 자, 68년이 지났습니다. 한국 전쟁 이래로 아직도 수백 명의 미국 가족들이 closure, 이 기다림의 종결, 끝, 마무리 이런 것을 찾고 있습니다. 유해를 가져오고 싶어한다는 얘기를 이렇게 표현을 한 제 기사입니다. 들어가 볼게요. 예, 여기 사진에 있는 이 두 분, 여기 이 할머니, 이분이 지금 92살이시랍니다. 그분과 그분의 딸이 이제 파주에 와서 영정을 들고 있는데요. 남편분이 24살 때 한국전쟁에 참전하셨고, 이제 곧 사망 통지만 받았을 뿐 유해를 받지 못한 상태인 거죠. 그래서 한국에 와서 찍은 사진과 함께 기사가 들어갑니다. 자, listen and read 할게요. 제가 읽고 간단히 요약해 드리면 여러분도 같이 읽으시면 좋고요. 무슨 내용인지 좀 짧게 보도록 하겠습니다. As a child, Ruth Hibbert would run on the beach at the edge of the Pacific and look to the horizon, knowing her father was out there somewhere. Growing up, she knew the word Korea before she even understood what it meant. I'd heard that word since before I could talk, she told CNN. It was just a part of our life. 예, 이 이야기의 주인공 루스 히버트라는 여성, 어릴 때부터 자기가 말을 하기도 전부터 코리아라는 이야기를 들었다는 거죠. 수평선을 바라보며 그 너머에 어딘가에 우리 아버지가 계시는데 그곳이 한국이더라 라는 얘기를 들어왔습니다. 자, 한국전 참전 용사였던 거죠. Her father, Carl Seidel, was 24 when he left his wife, daughter, and months-old son in Seattle, Washington, to join the eventually hundreds of thousands of United States troops sent to the Korean Peninsula to fight in a bloody conflict. 아버지 칼 세이델이라는 분 24살에 수십만 명의 미국 병사들과 함께 한국 반도로 싸움하러 가셨습니다. 전투에 참전하셨습니다. The North Korea objective in invading South Korea is outright control over the Korean peninsula, said an intelligence report prepared for US President Harry Truman shortly after tanks rolled over the border. 북한이 남한을 침공한 것은 완전히 남한에 대한 통제권을 얻기 위한 목적을 갖고 있다라고 대통령에게 전달된 정보 문서에 밝혀져 있습니다. North Korea presently intends to attain a decisive victory through the capture of Seoul in the next 7-day period. 자, 그 보고서의 내용이죠. 북한은 다음 7일 동안 남한을 정복함으로써 결정적인 승리를 얻으려고 합니다. The first hot conflict of the still evolving Cold War between the US and the Soviet Union, Truman and his advisors viewed the situation in Korea as part of a wider battle against communism. 그러니까 미국과 소련 사이의 냉전이 이제 막 시작되던 참이었고, 미국에서는 지금 한반도에서의 전쟁을 공산주의 전체와의 싸움으로 보는 그런 시각이 있었습니다. Before hostilities ceased in Korea on July 27th, 1953, more than 1.2 million soldiers were killed on all sides, as well as an additional 1.6 million civilians. 자, 전쟁은 1953년 7월에 마무리가 됐고요. 그 당시 1.2 million, 120만 명의 병사들과 160만 명의 민간인들이 살해되었습니다. According to the U.S. Department of Defense, 7,697 personnel from the Korean conflict are still unaccounted for, 5,300 of whom are believed to be north of the 38th parallel,
since 1990, the remains of 340 soldiers have been handed over by North Korea via the DMZ. 국방부에 따르면 한 8,000명 정도의 미군 관계자들이 한국 전쟁 동안 어떻게 됐는지 지금 행방이 무연한 상태이고 그 중에 5,000명 이상은 북 38선 이북에 있는 것으로 알려져 있고요. 1990년 이래로 340여 구의 유해가 미국으로 다시 돌려보내졌습니다. An additional 200 sets of remains are believed to have been identified by Pyongyang as likely belonging to U.S. troops, which officials in Washington expect to be handed over in the coming days. 자, 이제 싱가포르에서의 미국 정상회담을 통해서 트럼프 대통령은 200여 구의 추가적인 유해를 다시 미군으로 확인된 것들을 미국으로 돌려받을 예정에 있습니다. Around 90% of missing Korean war soldiers have some kind of family DNA information on file for them. Decades later, Luzan, now 92, is still hoping her husband's body will be found. 실종된 미국 참전 용사들의 90% 정도가 가족의 DNA 정보를 이제 국방부에 제출한 상태입니다. 지금 몇십 년이 지났지만 아까 우리 사진에서 보셨던 그 할머니 로잔느라는 92세의 할머니는 여전히도 남편의 유해가 발견되기를 기다리고 있는 거죠. For many family members of the missing, time is running out. During Hibert's trip to South Korea, there were a number of very senior adults, a lot of gray and white hair. 이 실종 병사들의 가족들이 이제 나이가 많이 들어가고 있어서요. 이제 그분들이 유해를 찾아오는 걸 보기까지 시간이 좀 얼마 안 남은 듯합니다. Reflecting on her own mother's determination and longevity, she said that they are thinking if there's anything left they can do, they are going to get it done before they pass on. 이제 마지막 이야기인데요. 이제 그 따님, 자기 어머니가 얼마나 그 굳은 결심을 하고 있으신지 또 얼마나 연세가 많으신지를 생각하며 이제 뭐라도 남아있다면 돌아가시기 전에 뭐가 됐든 해야겠습니다. 라는 이야기로 마무리를 지었습니다. 자, 이렇게 돌아가신 지 지금 거의 70년이 된 그 유해를 간절하게 돌려받고 싶어하는 가족의 마음. 이게 사람 한 명 한 명이 이렇게 소중하게 다루어져야 하는 거죠, 여러분. 예. 그런데 우리가 이 6.25라는 그 참 중요한 그 기념일에 우리 땅에서 이 전쟁을 통해 그 목숨을 잃은 많은 분들에 대해서 너무 기억을 안 하고 지나간 것 같아요. 자, 그러면 이제 전체 들은 얘기 마무리를 짓고요. Begin Keywords 들어가 보겠습니다. Begin Keywords 들어가 보겠습니다. closure라는 단어가 있죠. 이제 사전적으로는 뭐 종결이라든지 또는 뭐 폐쇄라든지 이런 설명들이 나오는데요. 물론 이제 닫는다에서 온 겁니다. 마무리라고 읽을 수도 있겠고요. 특히 이제 뭐 공장의 문을 닫는다든지 사업의 문을 닫는다든지 이럴 때도 쓰지만 감정의 응어리 같은 거, 뭔가 불편한 감정들이 이제 정리되는 거, 그럴 때 쓰인다고 합니다. 그래서 여기 이 기사의 제목에서는 감정의 응어리가 해결되는 것, 그런 의미로 쓰였고요. 그다음에 objective이라는 단어, 북한이 전쟁을 일으킨 목적이 무엇이냐, 목표가 무엇이냐, 이런 걸 표현하기 위해 이 단어가 쓰였는데요. 이 단어 형용사로는 객관적인이고, 그 다음에 명사로는 목표고, 그래서 객관적인 거 목표라는 별로 상관없어 보이는 뜻이 어떻게 한 단어로 표현되는가가 이제 굉장히 좀 궁금해지는 단어죠. 여러분, object라고 하는 명사가 물체를 뜻하고요. 그 다음에 eject 자체는 던지다를 뜻합니다. 사람을 던지지 않고 물체를 던진다는 거죠. 그래서 뭐 이런 이게 물체들, 이런 걸 object라고 하는 거며, 이게 이제 이 물체를 어디다가 던질 때 마치고자 하는 목표 지점 있잖아요. 그 목표 지점을 또 물체도 object지만 맞추고자 하는, 던질 때 맞추고자 하는 그 지점도 object라고 부르는 거고요. 그 다음에 objective이라는 단어가 형용사, 객관적인이 되는 건 물체에는 주관이 없잖아요. 그러니까 물체라는 명사에서 객관적인이라는 뜻이 나오고
또 아까 object가 목표물이었던 것과 마찬가지로 목표, 목적 이런 의미로 또 이렇게 쓰이기도 하는 거고요. 어쨌든 여기 이 글에서는 6.25 전쟁을 만든, 발생시킨 북한의 목적이 무엇인지를 표현하기 위해 이 단어가 쓰였고요. 그다음에 civilian이란 단어는 이제 civil 이런 부분은 그 도시를 뜻하고 도시에 있는 어떤 시민과 관련이 있습니다. 여러분이 아마 들어보셨을 civilization이라고 하는 명사가 문명을 뜻하는데 이 문명이 도시에서 발생했다 뭐 이런 이제 유래가 있기도 하죠. 근데 civilian까지만 하면은 민간인을 뜻하고요. 전쟁이 나면 이제 군인은 얼만큼 사상이 일어났고 민간인 사상자는 어떻게 되는가 그 얘기를 할 때 이 단어가 쓰입니다. 6.25 전쟁에서 특이하게도 군인은 120만 사상이 있었는데 사망을 했는데 민간인은 160만이 사망을 했다 그러네요. 예, 그런 정보를 주고 있고요. 그다음에 handover 하면은 손으로 건네주는 거죠. 이제 유해를 200개의 추가적인 미군 유해를 미국으로 이제 넘겨준다라고 하는 내용이 나오게 되고요. 그다음에 이제 run out이라는 건 굉장히 중요한 표현인데 아주 많이 쓰이고요. run 하면 우리가 달리다라고 생각을 하지만 영화에서 이 run의 핵심적인 의미는 흐른다는 겁니다. 이렇게 흘러가는 거예요. 그래서 우리가 뭐 run이 그 기업을 운영하다라는 뜻도 있고 뭐 여러 가지 run의 뜻이 많은 데다가 심지어는 국기를 개항하다 할 때도 run을 쓴다라는 말을 이제 학교 다니면서 들으면 도대체 run이 무슨 왜 이렇게 뜻이 많아 이랬는데 핵심은 어떤 표면을 따라서 쭈루루루루루루루루 이렇게 흘러간다는 게 run의 기본 뜻이고요. 이 run out이라는 표현은 쭉 쓰다 보면 자꾸 닳아서 없어지게 되잖아요. 예, 그런 걸 말합니다. 시간이 이제 줄어든다든지 돈이나 시간이나 이런 걸 쓰다가 없어져 버리는 것. 이제 이 기사에서는 미군 이 실종자들의 가족들이 이제 굉장히 연로해지셨기 때문에 지금 특히나 여기 할머니 경우에 92세잖아요. 그러니까 시간이 이제 다 떨어져 가고 있다, 부족하다, 얼마 안 남았다 이런 의미로 쓰이고 마지막 longevity가 나오는데요. 이제 이게 장수 혹은 얼마나 오래 사는가 하는 장수 혹은 수명 longevity라고 하는데 long이 우리 다 아는 그 긴이고요. EV라는 스펠링이 어떤 시대, 세월 이런 걸 뜻해서 오래 삶, 얼마나 오래 살았는가 하는 수명 이걸 뜻하게 됩니다. 자, 오늘 읽을 이야기의 키워드 6개를 한번 다시 생각해 볼게요. 이제 맨 처음에는 그분들이 이 70년 가까이 기다려온 이 감정의 응어리가 이제 다 해결되기를, 이 일이 끝나기를 기다리고 있다라는 의미에서 클로저가 나오고요. 자, 그 다음에는 6.25 전쟁을 일으킨 목표가 무엇이었는가, 북한은 왜 전쟁을 일으켰는가 하는 의미에서 목표에 해당하는 objective를 키워드로 보셨고, 그 다음은 civilian이라는 단어가 나왔죠. civilian, 민간인이라는 거, 이제 군인과 민간인 사상자 수를 얘기하느라고 나왔습니다. 그리고는 유해를 건네준다라는 표현의 handover, 그리고 이제 그들에게 시간이 얼마 안 남았다라는 run out, 마지막 장수, 수명을 뜻하는 longevity, 이런 이야기가 이제 전체를 요약해주는 키워드 되겠고요. 자, 이제 자세히 읽어볼게요. as a child. 자, 이 표현 as라는 단어는 as 다음에 지금 명사만 나오고 있으니까 품사로 보면 전치사라고 얘기를 하겠는데 전치사로 쓰던 접속사로 쓰던 부사로 쓰던 되게 여러 가지 품사로 쓰이지만 즉 as 다음에 명사가 나오기도 하고 주어 동사가 나오기도 하고 막 그러는데 뜻은 한 가지죠. as라는 말의 한 가지 뜻, 비슷하다는 거. 그러니까 어린아이였다와 그다음 뒤에 나오는 루스 히버트라고 하는 이 사람이 as 뒤에 나온 a child와 루스 히버트 뭐 어떤 의미에선가 이제 유사하다라는 게 이제 as라는 단어가 표현하는 반대, 지금 이 상황에서는 어렸을 때를 뜻하고 굉장히 유용한 거죠. 우리가 어렸을 때 이런 말을 할 일이 많잖아요. 그게 바로 as a child입니다. 그래서 어렸을 때 루스 히버트는 지금 이제 아주머니시지만 어렸을 때 would, 자 여기 would 다음에 동사 원형이 나왔는데 would가 뭐뭐 하겠다, 나는 이걸 하려 그런다, 이런 미래에 대한 뜻도 있지만 뭐뭐 하곤 했다, 이제 또 다른 표현 used to 동사 원형을 쓰는 그 뭐뭐 하곤, 옛날에 뭐뭐 하곤 했었다, 이런 두 가지 의미가 있죠. 이제 앞에 뜻인지 뒤에 뜻인지는 이제 문맥을 보고 결정을 하셔야 됩니다. 앞에 as a child라는
과거 시제를 표현하는 말이 있었기 때문에 하곤 했다라고 이제 선택해서 이 의미를 이해하게 되는 거죠. 루스 히버트는 would run on the beach에서 해변가 위에서 달리곤 했습니다. At the edge of the Pacific. 그래서 the Pacific. 자, 태평양의 끝. 지금 이제 워싱턴 주의 시애틀 분들이시거든요. 그래서 미국의 이제 요 위쪽에 있죠. 여기 이 해변가, 태평양의 가장자리인 이 해변가에서 달리곤 했고요. 그다음에 look to the horizon에서 horizon, 수평선을 보곤 했습니다. 알고 있었어요. 이제 노우의 주어는 물론 히버트고요. 자, 아버지가 was out there, 저기 어딘가에 계시다라는 거를 알면서 바다 건너 horizon을 보곤 했습니다. 자, 자라면서 역시 그분 이야기입니다. 히버트는 자라면서 그녀는 알았는데 이 단어 Korea라는 단어를 알았고요. 언제 알았냐면 before she even understood what it meant. 자, 그 단어가 무엇을 의미하는지를 심지어 이해하지도 못하면서 하여튼 Korea라는 소리가 있다. 이런 말을 사람들 자꾸 하더라라는 걸 알았어요. 자, 그분 말을 그대로 옮겨봅니다. I had heard. 여기 D는 had를 이제 줄인 거죠. 뒤에 보니까 동사 원형이 아니라 heard라는 분사, 우리 과거 분사라고 얘기한 이 형태가 나왔기 때문에 이 D가 would의 줄임이 아니라 had의 줄임인지를 알겠죠. 이게 과거 얘기죠. 옛날에 듣곤 했었어요. 뭐라고 들었냐면 그 단어를 이제 아주 옛날에 듣곤 했는데 since before I could talk, 내가 말할 수 있기 전부터 내내 이 단어를 들어왔습니다 라고 그녀는 CNN에 말했습니다. It was just a part of our life. 그냥 삶의 일부였죠. 왜냐하면 아버지가 계신 곳이니까. 자, 아버지 얘기입니다. Her father, 성함은 Carl Seidel이라는 분이고요. was 24, 24살이었습니다. 언제냐면 he left his wife, daughter, and months-old son in Seattle, Washington. 자, 여기 이제 leave란 동사가요. 그분은 이 사람들을 떠났습니다. 그러면 떠날 때 가족을 떠난 목적은 무엇이냐라는 걸 투부정사로 밝히는 게 자연스럽죠. 자, 워싱턴에 남겨놓으셨습니다. 이 가족들을 장소는 여기다가 남겨두고 떠나셨고 떠날 때 목적은 무엇인지를 to로 밝힌 거예요. To join the eventually, 아주 많이 쓰는 부사, 마침내를 뜻하고요. Hundreds of thousands. 자, thousands가 수천인데 거기다가 이제 hundreds를 또 붙여보면 공 두 개를 더 해야 되니까 자, 이렇게 그러니까 천, 만, 십만, 수십만 명의 굉장히 많죠. 수십만 명의 미군 군대들에 조인했습니다. 자, troops라고 하는 말, soldier라고 하는 단어를 우리가 알죠. 네, soldier는 이제 개인을 얘기할 때 soldier라고 하고 사람이 많은 것을 얘기하면 troop이라는 말이 그 개인을 표현하면서 전체 무리를 같이 얘기하게 복수형으로 무리를 얘기하게 되고요. 다시 간단히 말씀드리면 troop이라는 말은 마치 crowd처럼 군인들이 굉장히 많은 상태를 표현하기에 좋은 단어입니다. 자, 수십만 명이 가셨는데요. 이분들은 보내졌습니다. To the Korean Peninsula, 그러니까 한국 반도로 보내졌고, 그다음 to fight in a bloody conflict. 자, 명사 blood에 y를 붙이면 명사에 y 혹은 ly를 붙이면 이제 품사가 형용사로 바뀌죠. 그래서 유혈이 낭자한 이 갈등에서 싸우기 위해 반도로 보내진 그 많은 troops에 조인했습니다. 자, 이제 보고서의 내용입니다. The North Korean objective, 북한의 목표, 어디에서의 목표냐면 in invading South Korea, 남한에 침공할 때의 목표는 is outright, 완전한이라는 이제 강조어입니다. 완전한 통제를 가지려는 것이다. 무엇 위에서 통제를 하는지 컨트롤 다음에 over를 써요. 이제 그러면 the Korean Peninsula는 바닥에 놓고 그 위에서 북한이 컨트롤, 통제권을 가지려는 게 그들의 objective다라고 말했습니다. 누가 말했냐면 an intelligence report가 말했습니다. intelligence는 지능도 뜻하지만 정보국, CIA나 뭐 국정원이나 이런 정보국, 여기서 이제 정보국을 말하죠. 정보국 보고서가 말했습니다. 이 보고서를 수식하는 말인데요. 보고서는 준비되었고요. 누구를 위해서냐면 미국 프레지던트 해리 트루먼을 위해 준비된 보고서입니다. shortly라고 하는 건 이제 곧 시간에 대한 얘기고 shortly after 뭐가 있고 난 후에 바로 준비된 보고서입니다. 탱크들이 rolled
탱크들이 떼굴떼굴 굴러갔는데 over the border 해서 국경을 넘어가고 나서 바로 준비된 보고서의 내용입니다. 자, North Korea는 presently, 현재, 이건 이제 1950년 얘기죠. intends to attain. 자, intends는 뭐말 의도이다니까 뭐 하려는지 요 뒤에 나오는 intends to 뒤에 나오는 동사가 제일 중요한 의미를 갖는 동사예요. 자, 달성하고 싶어 합니다. A decisive victory. decisive이라는 형용사, 결정하다라는 동사 decide의 형용사형, 그러니까 결정적인 승리를 달성하려고 의도합니다. 무엇을 통해서냐면요, through 뒤에 명사를 이제 홀론 다음에 썼는데요. The capture of Seoul에서 서울을 이제 자기네들이 사로잡겠다는 거죠. 다음 7일간 기간 동안 in the next 7-day period. 이렇게 하이픈으로 연결한 이제 단어는요, 복수형을 쓰지 않습니다. 그래서 7 days 하지 마시고 7 day. 하이픈으로 연결한 건 다 복수형을 쓰지 않아요. 걔네들 다 형용사로 쓰이거든요. 근데 형용사는 복수를 안 쓰는 거잖아요. 그래서 7 day period 이런 형태가 딱 맞겠고요. 자, 보고서의 내용 보셨죠? 자, 전쟁에 대한 설명이 나오고 있습니다. The first hot conflict에서 최초의 뜨거운 갈등 of the still evolving Cold War. 여전히 evolve라는 거는 진화, 서서히 진화하고 발전하고 있는 아직 완성되지 않은 냉전. 그러니까 1950년이니까 냉전의 아주 초기에 해당하는데 이 냉전의 첫 번째 뜨거운 갈등이고요. 누구와 누구 사이의 냉전인지는 우리가 다 알다시피 미국과 between the US and the Soviet Union입니다. 자, 이 첫 번째 갈등에서 지금 이제 이 문장은 특이하게 명사만 그냥 써주고요. 그 다음에 주어 동사 플러스 알파가 나와요. 그러니까 이 명사는 상황을 전반적으로 얘기한 거라는 걸 이제 알아들을만 해서 그런 것 같아요. 자, 주어입니다. Truman and his advisors. 트루만과 그의 자문관들은 viewed, 이게 동사죠. 이제 view는 이제 보다 이러니까 무엇으로 본다라고 하는 이제 구조가 흔히 따라 나와요. The situation in Korea, 한국에 있는 상황을 무엇으로 보는지 이제 as 나왔죠. As part of a wider battle against communism. 그래서 공산주의에 대항하는 더 폭넓은 전투의 일부로 본다. 즉 그냥 이 나라 문제가 아니라 공산주의와 자유민주주의 전체의 싸움으로 봤다는 거죠. Before hostilities ceased in Korea on July 27th. 자, hostilities, 그 적대감들이 cease라는 거는 stop하고 많이 비슷한 뜻을 가진 단어입니다. 끝난 거예요. 한국에서 그러니까 stop과 cease는 이제 이런 의미상의 차이가 있습니다. 딱 끝나는 건 stop이라 그러고요. 점차 이렇게 끝나는 건 그러니까 좀 끝나는 게 단번에 끝나지 않을 때 cease라는 말이 그런 좀 차이가 있다 그래요. 자, 1953년 7월 27일 이게 끝나기 전에 more than 1.2 million soldiers 이렇게 많은 군인들이 on all sides 그래서 남한, 북한 모든 면을 볼 때 이렇게 많이 사망했고요. 살해됐고 as well as an additional 추가적으로 1.6 million civilians가 또 살해되기도 했습니다. 이렇게 많은 사상자가 난 큰 전쟁이었습니다. 자, 이제 전쟁 후에 이제 미군 실종자들에 대한 이야기로 넘어갑니다. According to the U.S. Department of Defense에서 이제 미국 국방부에 따르면 7,697 personnel from the Korean conflict. 그래서 이제 이 한국 전쟁으로부터 7,600, 그죠? 한 8,000명에 해당하는 personnel이라는 건 좀 people하고 비슷한 말인데 항상 복수고요. people은 그냥 일반적인 사람들, personnel이라고 하면 거의 좀 직원처럼 거기 일했던 사람들, 지금은 이제 군인뿐만이 아니라 군과 관련한 종사자들을 다 포함해서 personnel로 표현했고요. 자, 이분들이 여전히 unaccounted for. 자, account for 하면은 무엇에 대해 count 하나 세면서 헤아려 가며 설명하다를 뜻하는데 앞에 on이 있으니까 그러니까 그분들의 행방이 설명되지 않고 있습니다. 지금 실종 상태라는 거죠. 그 다음 5,300분 of whom 했는데 whom이란 아까 말한 그 한 8,000분 되는 그분들 중에 5,300명 정도는 믿겨집니다. To be north of the 38th parallel 해서 parallel이라는 거는 이제 para라는 스펠링이 옆을 뜻하고 이게 우리가 이제 충분히 추측할 수 있죠. 38선을 의미하는 거, 평행선, 북쪽에 있는 걸로 여겨집니다. 1990년 이래로
the remains of 340 soldiers에서 이 분들의 그 유해를 remains라고 표현한 거고요. 이것들이 have been hand over, 건네지는 거. 북한에 의해서 via라는 건 way의 다른 표현이에요. 어디를 경유하여를 뜻하죠. The DMZ를 경유해서 북한에 의해 건네졌습니다. 미국으로 송환됐다는 얘기죠. 자, 이제 이런 얘기가 다시 새롭게 되는 이유는 추가적으로 an additional 200 sets of remains에서 209의 유해가 believed, 이제 믿겨지는데 to have been identified에서 여러분 identify라고 하는 굉장히 중요한 동사예요. 식별하다. 가장 비슷한 표현은 recognize. 아, 이거구나 라고 이제 딱 알아챈다는 건데요. 209의 유해가 식별되었던 것으로 믿겨집니다. 믿겨지는 건 현재고 식별된 것은 이미 된 일이니까 과거인데 to 다음에는 동사 원형만 쓸 수 있기 때문에 were라든지 또는 was라든지 이런 과거형을 바로 쓸 수가 없어서 have pp를 써서 have been identified 이렇게 표현을 해서 주절보다 과거라는 걸 드러내죠. 자, 평형에 의해서 식별된 것 같아요. 자, 이 as는 identify에 필요한 단어입니다. 자, identify something, 이것을 무엇으로 식별하다. 그래서 아, 이게 이거구나 이렇게 식별을 한다는 얘기인데요. 자, 그래서 209 정도가 아마도 likely는 probably처럼 아마도 누구에게 속하냐면 미군에 속한 유해인 것으로 식별이 됐다고 여겨집니다. 자, 그리고 which는 앞에 얘기를 받았으니까 일단 그것을 이렇게 해석해 놓으시고요. Officials in Washington, 워싱턴에 있는 관리들이 expect, 다음에 이제 있던 게 which예요. 그 유해들이 to be handed over, 건네질 걸로 예상하고 있습니다. In the coming days 하면은 이제 조만간 정도가 되는 거죠. 앞으로 있을 며칠 안에 건네받을 걸로 예상하고 있어요. 자, 이제 마무리 들어갑니다. For many family members of the missing. 자, the missing이라는 거 실종자들의 많은 가족들에게 time is running out. 시간이 이제 막 떨어져 가고 있습니다. 이제 부족해요. During Herbert's trip to South Korea. 아까 사진에서 봤던 그분, 히버트가 남한의 파주에 왔었는데요. 그분 말씀이 there were, 있었습니다. A number of 하면 이제 several 정도 몇몇 분들이 있었는데요. Very senior adults 하니까 매우 연세 많으신 어른들이 있었어요. A lot of gray and white hair 해서 머리가 하얀 분들이 많았던 거죠. Reflect라고 하는 거는 이제 성찰, 반성, 이제 곰곰이 생각해 보는 거. Her own mother, 자기 어머니의 determination, 꼭 유해를 받고 싶다라고 하는 이 결단. 그리고 longevity, 수명, 연세가 많이 드신 거 이런 걸 좀 생각해 보면 이 히버트는 말하기를 they are thinking, 이런 생각을 우리는 하고 있어요. 만약에 there's anything left, 남은 게 있다면 they can do, 자기가 할 수 있는 일 뭐라도 남은 게 있다면 they are going to get it done. 그 일, 요 it은 anything을 대신하고 있죠. 그 뭐라도 그 일이 되도록 완료되도록 그 일을 다 하고 싶습니다. 마무리 짓고 싶어요. Before they pass on. 그 어르신들이 돌아가시기 전에 이걸 우리가 할 수 있는 데까지 다 하고 싶습니다. 라는 얘기로 마무리 지었습니다. pass on은요, 돌아가시다라는 표현이 이제 이 세상을 지나가서 그 다음 세상으로 가신다 이거죠. 그래서 on이라는 부사는 동사를 수식할 때 계속 정도의 의미거든요. 그래서 이걸 지나쳐서 그 다음 생으로 가시는 것, 그런 의미의 돌아가심도 되고, 보통은 이제 pass away 혹은 이 세상을 넘어가신다고 pass over, pass on, 이 세 가지 표현이 다 이렇게 간단히 말하면 돌아가신다는 것을 표현하게 됩니다. 자, 예, 이렇게 해서 자세히 그 70년 전에 그 한국전쟁에 참전하셨다가 그 돌려받지 못하고 있는 아버님의 유해를 기다리는 가족에 대한 이야기 들어보셨어요. 자, 오늘의 인용구. 자, 이분은요, 아까 글에서 잠깐 나왔던 트루먼 대통령이십니다. 트루먼 대통령은 재임 기간이 1945년에서 1953년이에요. 자, 이때가
우리 아시다시피 해방이 있었던 때입니다. 그러니까 원자폭탄 투하를 결정한 대통령이고요. 그리고 53년이 이제 종전, 한국전쟁이 종전이라기보다는 하여튼 휴전이, 종전이라기보다는 아직은 휴전이죠. 휴전이 이루어진 때니까 정말 역사적 격변기에 미국 대통령으로 재임하셨고 우리나라하고도 굉장히 관련이 많은 분이시죠. 그래서 이분이 한 말 중에 한마디를 옮겨왔습니다. 자, a man who is influenced by the polls, 자, 여론조사죠. 여론조사에 의해 영향을 받는 사람. Or is afraid to make decisions which make him unpopular. 자기를 인기 없게 만들 만한 결정을 내리기를 두려워하는 사람. 이런 사람은 is not a man to represent the welfare of the country. 나라의 복지, 나라가 잘 지내는 것을 대변할 만한 사람이 아니다. 나라를 잘 지키는 사람은 인기 이런 것에 너무 신경 쓰지 말아야 된다라고 한 말. 맞는 말이죠, 그렇죠, 여러분? 그래서 뭐 그냥 잠깐의 인기, 거기에 너무 신경 쓰지 않고 중요한 게 뭔지, 진짜 중요한 게 뭔지, 때로는 그것을 자기 인기 없게 만들더라도 길게 봐서 중요한 일을 실행할 수 있는 그런 지도자가 정말 필요한 것 같아요. 자, 6.25를 맞아서 내년에는 또 앞으로 내년 내후년 앞으로는 우리가 6.25를 보다 제대로 전쟁을 기억하며 또 오늘 더 잘 살 것을 다짐하는 그런 시간이 되기를 바라며 이제 오늘의 월드뷰를 마무리하겠습니다. 여러분 들어주셔서 감사합니다.